हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ રીતે બનતા ભરેલા ગુંદાનો સંભારો। તો ભરેલા ગુંદાનો સંભારો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ ગુંદા લીધા છે। અથાણાની સિઝન શરૂ થાય એટલે માર્કેટમાં એકદમ સરસ લીલાછમ એવા ગુંદા આવતા હોય છે અને ગુંદા હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ સારા છે। તો જ્યારે મળે ત્યારે ગુંદાનો ખાસ ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ। તો પહેલાં તો આપણે ગુંદાના ઠળિયા કાઢવાના છે। तो गुंदाना ठड़िया काढ़ी अने आ रीते कोई पस्ती पर राखशुं जेथी गुंदानी चीकाश में कोई जीव जंतु चोटी अने जीव हिंसा ना थाय। तो गुंदा ने आ रीते आपणे टोपी थी अलग करी लेवाना। अने हथेळीना आ भागथी तमे प्रेस करशो एटले गुंदू तरत ज भांगी जशे। अने अहींया मैं मीठुं लीधेलुं छे। तो चप्पू मीठावाळुं करी अने आपणे गुंदानो ठळियो काढशुं जेथी गुंदाना ठळियानी साथे गुंदानी चीकाश पण दूर थई जशे। अने फरी पाछुं चप्पूमां थोडुं मीठुं लई अने आपणे गुंदानी अंदर भरी देवानुं। आ रीते बधा ज गुंदामांथी ठळिया काढी अने मीठावाळा चप्पूथी अंदर मीठुं भरी देशुं। आ रीते बधा ज गुंदा तैयार करी लेशुं। अहींया बधा ज गुंदा भांगी ठळिया काढी अने मीठुं उमेरीने राखी दीधो छे। हवे जे आ ठळियानो भाग छे ए आ रीते पेपर पेक करी अने आपणे डस्टबीनमां जवा देशुं। आ रीते तमे पस्ती उपर ना राखवा होय तो कोईपण खाली प्लास्टिक बेग में भरी अने तमे ठळिया आ रीते फेंकी शको छो। हवे गुंदामां मीठुं एकदम सरस चढ़े त्यां सुधीमां आपणे गुंदामां भरवा माटेनो मसालो तैयार करी लईए। मसालो बनाववा माटे अहींया मैं पोणी वाटकी जेटलो चणानो लोट लीधेलो छे। चणानो लोट एक प्लेट में लई लेशुं। चणा लोटनुं प्रमाण तमारा गुंदा केटला छे ए उपर रहे छे। हवे लोट साथे मसाला करी लेशुं। अर्धी चमची हळदर, 1 चमची लाल मरचुं, 1 चमची धाणा जीरु पाउडर, स्वाद प्रमाणे मीठुं। मीठुं उमेरवामां ध्यान राखवानुं। आपणे गुंदामां मीठुं भरेलुं छे एटले मसालामां मीठुं ए प्रमाणे उमेरवानुं। साथे 1 चमची खांड उमेरशुं अने खांडनी साथे ज अर्धा લીંબુનો रस पण उमेरी देशुं। आ गुंदा एकदम सरस चटपटा होय तो वधारे सरस लागे छे एटले खांड अने લીંબુ खास उमेरवानुं। साथे ज चपटी जेटला आपणे कुकिंग सोडा उमेरशुं। कुकिंग सोडा उमेरवाथी गुंदामां भरेलो लोट एकदम सारी रीते बफाई जशे। अने 1 चमची तेल उमेरी देशुं। બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। આજે ગુંદાની રેસીપી હું એકદમ ટ્રેડિશનલ મેથડથી તમારી સાથે શેર કરું છું। આપણા દાદી નાની ભરેલા ગુંદા આ રીતે જ બનાવતા। શાક વગર પણ રોટલી સાથે આ ગુંદાનો સંભારો તમે ખાઈ શકો છો। એટલા સ્વાદિષ્ટ આ ગુંદા તૈયાર થાય છે। હવે અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો મસાલો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। તૈયાર કરેલો મસાલો છે એ ગુંદામાં ભરી દેશું। અહીંયા મીઠાનું પાણી એક્સ્ટ્રા છે આ રીતે થોડું ઊંધું કરશો એટલે નીકળી જશે। અંગૂઠાની મદદથી પ્રેસ કરી અને ગુંદામાં મસાલો ભરી દેવાનો। આ રીતે ઊંધું કરશો ગુંદું એટલે ગુંદામાં રહેલું મીઠાનું પાણી નીકળી જશે। એટલે જ મેં તમને આગળ કહેલું કે આપણે મસાલામાં મીઠાનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું, કારણ કે ગુંદામાં અંદર સુધી ઓલરેડી મીઠાનો સ્વાદ આવી જ ગયો હોય છે। અહીંયા બધા જ ગુંદા ભરી અને તૈયાર છે। હવે જે આ મસાલો વધેલો છે એ મસાલો તમે કોઈ પણ શાકની ગ્રેવીમાં ઉમેરશો તો શાકની ગ્રેવી સરસ ઘટ થશે અને શાકનો સ્વાદ પણ બહુ સરસ આવશે। હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરશું। તો આજે આપણે ગુંદા બાફી અને સંભારો બનાવવાનો છે। તો ગેસ પર પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું છે અને ઉપર આ રીતે કાણાવાળી ચાયણી રાખેલી છે। તો તૈયાર કરેલા બધા જ ગુંદા આપણે આ રીતે આડા ગોઠવી દેશું જેથી ગુંદામાં અંદર સુધી એકદમ સરસ વરાળ લાગે અને ગુંદા સરસ બફાઈ જાય। તો અહીંયા બધા જ ગુંદા મેં ચાયણીમાં મૂકી દીધા છે। ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 8 થી 10 મિનિટ ગુંદા બફાવા દેશું। અહીંયા થોડીવાર પછી ગુંદા ચેક કરીએ તો ગુંદા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે બફાયેલા ગુંદા આપણે ગેસ પરથી ઉતારી લેશું અને આ બફાયેલા ગુંદા તમે એમનેમ જ ખાઈ શકો છો, પણ ગુંદા ઉપર એકદમ સરસ વઘાર કરશું। વઘાર કરવા માટે કડાઈમાં આપણે 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું। तेल गरम थता अर्धी चमची राई उमेरशुं, अर्धी चमची मेथी उमेरशुं। फ्रेंड्स, हूँ सजेस्ट करीश कि कोईपण संभारो बनावो मेथी तो उपयोग खास करवानो। मेथीथी संभारानो स्वाद बहु सरस आवतो होय छे। मेथी आपणा हेल्थ माटे पण खूब ज उपयोगी छे। तो अहींया राई मेथी सरस ककड़ी गया छे। तो 1 चमची तल उमेरशुं। तलनी साथे थोड़ी हींग उमेरशुं अने तरत ज बाफीने राखेला गुंदा छे ए कड़ाईमां उमेरी देशुं। आ रीते चमचीथी ऊपर नीचे करशुं जेथी गुंदा उपर एकदम सरस वघार ચોટી જાય। तो अहींया तमे जुओ કે ગુંદા બધી બાજુ એકદમ સરસ
સંતળાઈ ગયા છે અને ગુંદામાં વઘાર પણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તૈયાર થયેલો ગુંદાનો સંભારો સર્વ કરશું. તૈયાર થયેલો ગુંદાનો સંભારો એક પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે રોજ બનાવીને ખાવાનું મન થાય એવું ભરેલા ગુંદાનો સંભારો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે બનેલા ભરેલા ગુંદાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.